C'est bon, on est en direct? Oui, on est en direct. Je vais juste... Monsieur Rahmani. مرحبا بك. مساء الخير, السلام عليكم, Azoul, bonsoir tout le monde. أهلا وسهلا. اليوم الأحد, donc si vous voulez, c'est un live un peu exceptionnel نظرا للأحداث الأخيرة في الجزائر, خاصة النظام المتسلط على الجزائر أثبت اليوم أنه نظام إرهابي, والود وده أنه يقتل الشعب الجزائري, لأنه الجزائريين اللي رحلوا من الصين للجزائر ما خداو معهم حتى إجراءات وقائية باش يمنعوا تنقل العدوى من الصين للجزائر. معناتها تبون الناس اللي معاه جابوا قنبلة تاع الكورونا فيروس وحطوها فجروها في وسط الشعب الجزائري. ما عندهاش تفسير واحد آخر. جابوا قنبلة من الصين وفجروها في وسط الشعب الجزائري. لأنه دول العالم بكل اللي رحلت الرعاية نتاعها اتخذت إجراءات وتدابير وقائية, donc des mesures préventives et sanitaires pour éviter une vraie quarantaine, pour éviter la transmission du virus dans la société. حنا جابوهم وطلقوهم حتى من الناس اللي يروحوا من خافوا على الشعب, قال لك يا ولدي ما لقينا حتى وقاية هنا, حنا نقرديو لي ماسك نتاعنا. تبون كممثل العصابة إرهابيين بكتيريولوجيين. هذا إرهاب بكتيريولوجي, هذا تدمير شامل. لكن ما فهمتوش أيها الشعب الجزائري, أو أي بصريح العبارة جابوا ربما ناس حاملين الفيروس, جابوهم طلقوهم في وسط الشعب. Monsieur Rahmani, من زمان عارفين بلي هذه العصابة veut tuer les Algériens, veut garder l'Algérie mais tuer les Algériens. مي هكذا دركا وضح, ماشي وضحت له الأمور. دوكا الناس اللي فايقين واللي تبع الأحداث فهمت. كاين ناس مازالت مسكينه عندها نوع ما الثقه وحشاك فيه المزاريين, هم جابوا لكم الكورونا فيروس وطلقوه في وسط الشعب. ان شاء الله برك ما يكون حتى واحد من الناس اللي يروحوا مريض. هذا واش نقدر نقول. ان شاء الله. Monsieur Rahmani, alors que Monsieur Rahmani, on va parler de la mobilisation de la diaspora à l'étranger qui est toujours debout. Vous étiez tout à l'heure à la République. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité, entre autres en France, concernant la diaspora? الجالية الجزائرية في الخارج اللي تسميوها تما الدياسبورا, نسميهم الجزائريين الخارج, ما زالت التعبئة متواصلة, لكن الدور نتاعهم ما زالت الجالية ما أدتش الدور تاعها كما ينبغي, لأنه الشعب الجزائري حاليا راه في حكم المسجون في الجزائر. لا حرية رأي, لا حرية تعبير, لا أي حرية من أي حريات. غالقين عليه لي فيزا, غالقين عليه السفارات, غالقين عليه الإعلام, غالقين عليه الصحة, غالقين عليه حتى الشكارة تاع الحليب, وزادوا جابوا له الكورونا فيروس. درك جا الدور نتاع الجالية باش تتوحد كقوة ضاربة نحرروا الشعب الجزائري من السجن اللي راهو فيه. الجزائر ولات سجن كبير. الشعب الجزائري, le peuple algérien est pris en otage. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Le pouvoir actuel veut tuer le peuple algérien. Les gens rapatriés de Chine, il n'y a aucune mesure préventive qui a été prise. Ils les ont lâchés au milieu du peuple. C'est comme une bombe. Ils ont lâché une bombe bactériologique, virale, au sein du peuple. جيب لي الفيروس ومن بعد تقول لي مات متربي. Monsieur Rahmani, entre autres, يطلق الفيروس, mais aujourd'hui, sa conférence, il va injecter 150 millions de dollars à la Tunisie, معاونة. il est incapable de mettre un secteur sanitaire pour. ما عندوش سبيطار, ما عندوش طريقة تصلح. الجزائريين مضيعين. واش من إعانة؟ قالوا شاريتي بيان اوردوني كومونسي بار سوا ميم. يا أخي الصدقة تبدا في ذوي القربى واليتامى ومن بعد باش تروح للمساكين. ولا كانت التوانسة هادو مساكين, ابدا بذوي القربى الساعة. Monsieur Rahmani, c'est 150 millions de dollars. C'est pas rien. Non, il y a 40 millions d'Algériens. là كان سكتوا وكملوا في سلمية c'est qu'ils acceptent هذا البوفوار. لازم تصعيد, لازم يتصداو لهذا الشيء. لازم تصعيد 150 مليون دولار, ماهيش تاع باباه ولا تاع مو خلاتها له في الورث. Ça c'est دراهم لو بوبل الجيريان.
ديجا حنا اون فا ترافيرسي اون كريز فينونسيير ايمونس ديجا رانا اون بلان دودون فيها. منها مسيو رحمن يقول لك ما كانش relancer l'économie du pays, on exploite le gaz de schiste et d'un côté il donne 150 millions de dollars 150 millions de dollars à la Tunisie. يعني c'est contradictoire complètement. نو لازم نو شوفوا هادو ناس مافيا. دوك الشعب لازم يفهم تصعيد فاما التصعيد فاما التصعيد فاما التصعيد اما التصعيد ايما الرضا، يا تقبلوا يا تنتفضوا، لكن انتفاضه حقيقيه هبه وتبه حقيقيه. على هذه انا درك الدور الحقيقي نرجعوا الجزائريين للخارج ماشي الجزائريين الداخل. الجزائريين الداخل محبوسين، جزائريين الخارج دوك لازم نهبوا هبه واحده، هبه رجل واحد، مراه وراجل يد في اليد، شعب واحد في الخارج. لازم نهبوا هبه واحده ما فيها لا سياسويه لا حاجه اخرى، فيها الروح الوطنيه لو باتريوتيزم. il faut délivrer le peuple algérien. لازم نفتحوا الحصار على الشعب الجزائري. جاء الوقت باش الجاليه هي اللي تقوم بالدور نتاعها وتفتح الحصار على الشعب الجزائري. خلاص ما بقاش كي عادوا يجيبوا لنا ان فيروس ويفجروه في وسط الشعب، ما بقاش فوق هاك واش تسناو. C'est une façon de casser le حرك مادام سرحماني. يا با د حراك كي تيان سون ديريكسيون، مي ماهمش الحراك. اخرجوا اليوم، اخرجوا الحد الاثنين ثلاثه الاربعه، مادام ما كانش وحده سياسيه قوه سياسيه تمثل الثوره الشعبيه ما كان والو. Il n'y a pas d'action. Exactement, il y aura pas d'action. Impossible de faire. كل واحد يقول لك فولي طيار. Exactement. Il y a pas d'action. هذه سياسه فرق تسد. الناس اللي تقول ما تخرجوش ممثلين بيان سور لعبه لعبوها من الاول وكلحوا الشعب من الاول، وهم على بالهم كي يقولوا ما كانش ممثلين محال المعركه تربح. استعاله. لكن برك الخطر الحقيقي كيفاش الناس هذو كيفاش يقبلوا يرحلوا جزائريين هذا من حقهم وما يحطوهمش في مستشفى سبيسيال. ما قادرينش اكريو طياره اوسبيتاليير سبيسيال ايكيبي اوبيتال خليوها في المطار، والجزائريين تاعنا هادو يكونوا في وقايه ويكونوا تحت اشراف طبي باش ما يموتوش. حتى من الجزائريين اللي جبتوهم من لاشين لا كان حامل الفيروس راح يعدي به ويموت هو. هذه سيت اون بومب جابوها وفجروها في الشعب، فجروا ان فيروس في الشعب وتهضروا على الغاز دو شيست. ماشي يجبدوا الغاز دو شيست، لا كان غاز واحد اخر يجبدوه، وماشي يجبدوه بالماء، كون يعود بالدم نتاعكم يبومبيوكم ويجبدوه. يفوك الناس يفهموا ويبركاونا من حكايه النوار والورود والقلوبه. سي فيني السلميه هذه لعبت الدور تاعها، ما بقاتش. هادو حيوانات، هادو مجرمين ارهابيين، دركا نعتبرهم ارهابيين. جازوا الاجرام، جابوا الجزر، راهم تيروريست. سي دي تيروريست بكتيريولوجيك. Passer à la force alors, monsieur Rahmani. Pourquoi pas? Pas la violence, mais la force. Bien sûr. Il faut les obliger à quitter ما كانش. Il faut les cerner. Il faut يحاصروهم من كلش. مي الدور الاكبر دور الجاليه. ما لازمش نقبلوا على خاوتنا يفجروا فيهم فيروس وعينينا تفرج. هذا قتل عمدي، هذا يعتبر. وما يقولوا ليش مات موت ربي، باسكو الله عز وجل في القرآن يفرق بين الموت والقتل. دونك هذا قتل وعمدا، متعمد. قتل عمدي هذا. كون يشيع الفيروس هذا في الجزائر وما عندنا حتى امكانيات، ما نفيقوش حتى به، نطيحوا كي الدبان وما على بالناش. باسكو il est asymptomatique. Il est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fièvre. Il n'y a pas de fièvre, même de والو. Donc il peut contaminer sans que les gens ne le savent, et ça se déclenche au bout de 14 jours ou 2 semaines, 3 semaines, enfin on ne sait pas, on ne connaît vraiment pas le... Ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus est sorti de cette ville. Ce virus est une arme. Il faut dire clairement, باش الناس يفهمونا. La ville ما ينخرج. C'est une arme. Il y a un laboratoire bactériologique. Le virus هذا سلاح تدمير شامل. Ce qu'on appelle les laboratoires P4. Voilà. C'est l'armement de destruction massive. جابوه هنا فجروه في الجزائر.
Mais entre-temps, M. Rahmani, la Chine et les États-Unis, économiquement, ils vont très bien. C'est-à-dire qu'ils profitent de la situation. La Chine profite bien de ce qui lui arrive. Ça, c'est les traders et le commerce international. Bien sûr, ils ont profité à l'époque du SRAS, ils profitent à n'importe quel niveau. Ce n'est pas notre problème, madame. Notre problème, c'est la mafia, حاكمة فينا qui tue le peuple. الآخرين, ils en profitent, mais عندهم الحق. Ils ont raison. Je vais blâmer les Américains, les Chinois, les Anglais. Pourquoi ils profitent d'une situation? Je vais blâmer le gouvernement تاعنا حنا. هذا اللي حتموا على الشعب وكاين شعب. Et justement, الشيء اللي ضحك المناطق الداخليه اللي ما عندهمش مستشفى اللي لا بليبار نتاعهم بصبع الزرق فوطاو هم جابوا لكم الكورونا فيروس باش يديروا يحيوكم كاع. سي سا سكي نوز انتريس دركا. Ça ضعيف mais le son mais c'est pas ça ne dépend pas de nous malheureusement. C'est pas de notre faute. C'est encore la connexion. Alors il y a une question de Nor Essiridi. Bonsoir M. Rahmani, la solution est de faire un raz-de-marée sur le palais du gouvernement. Pourquoi pas? دركا pourquoi pas? دركا pour moi كل حاجه يديرها الشعب الصعيد مقبوله من حقه. الشعب قلنا لكم بكري راهو il subit un génocide، عمليه اباده غير مباشره. دركا ولات مباشره. اي ولات مباشره. Vous êtes diplômé là-dedans, madame. Vous connaissez très bien ce que vous dites. C'est de l'armement. Oui. C'est un virus modifié. Bien sûr, génétiquement modifié. Voilà, donc c'est une arme. Et ça a été dit hier sur un plateau français. Et ils l'ont dit peut-être innocemment ou inconsciemment, mais ils l'ont bien dit que ça a été génétiquement modifié. Donc voilà, parce que les coronavirus, ça existe, hein, il y en a beaucoup, mais ce type-là est particulier et surtout qu'il est asymptomatique. Voilà, un tueur silencieux. Silencieux. قاتل صامت. Ah oui. يعني الإنسان يمشي يطيح يموت هكا. Qunbula. Et c'est pas tout de suite, c'est dans 14 jours, 3 semaines. Bon, il ne faut pas s'alarmer, attention, il ne faut pas s'alarmer non plus. Hein, qui m'a dit, j'espère qu'il est dans la Chine. Inch'Allah, ya Rabbi. واحد فيهم مريض. Inch'Allah, واحد فيهم مريض. Inch'Allah, ils vont être contaminés par autre chose. Oui, moto qui de parce qu'ils ne méritent que ça. Ah, ils méritent que ça. Ils méritent la pire des souffrances. Moi, je leur souhaite la pire des souffrances. Les généraux, surtout que maintenant on les voit. Maintenant, les généraux. Maintenant, on les a vus, on les connaît. Inch'Allah, je leur souhaite la pire des souffrances. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est insupportable. De l'étranger, il ne faut pas croire. On souffre autant que vous de voir ce qui se passe, ou tout ça. Bien sûr, اللي ما يغيرش على بلاده وما يغيرش على ولاد بلاده وما يخافش عليهم ما عندوش بلاد. ما عندوش بلاد. ce qui se passe حرام صح؟ أكثر من الحرام. هذه عملية إبادة. هذه جريمة إنسانية. Alors, question de M. Zinozin, il faut que le peuple se réveille rapidement pour s'organiser à faire un blocage total du pays. C'est quoi votre avis? On n'a pas de syndicat pour faire le blocage économique, mais il faut que le peuple se réveille, qu'il n'arrête pas ses manifestations. La mobilisation doit continuer au maximum. Maintenant, أنا pour moi, بعد قنبلة الكورونا هذه يعني محاولة إفشاء فيروس في أوساط الشعب الجزائري على الشعب الجزائري يتخذ دركا زمام الأمور بيده. وإحنا من الخارج on va se mobiliser encore plus, s'organiser plus pour يعني نفتحوا هذا السجن اللي خلقته هذه العصابه وحطت فيه الشعب الجزائري. الجزائر ولات حاليا سجن اسيال اوفر وحابين يقتلوا الشعب داخل اسوار هذا السجن. Alors, une question, c'est une revendication. Moudjahid Zahir, je lance un appel au peuple algérien. Il est temps de suivre les instructions révolutionnaires du CRUA. C'est notre salvateur. Le CRUA, actuellement, c'est la seule solution technocratique, politique pour guider la révolte du peuple algérien. ما كان حتى initiative واحدة أخرى. برك. ما كان حتى initiative واحدة أخرى. مي الشعب لازم ما يحبش التصعيد، ما يحبش لا موبيليزاسيون.
Jamais. Il ne faut pas s'arrêter. C'est des criminels, c'est des terroristes. Je répète, إرهابيين. تبون والناس اللي معاه واللي حطوه في الحكم إرهابيين. Des terroristes. Le peuple algérien fait face à une guerre مع des terroristes qui ont une armée. تبون وصحابو des terroristes. Monsieur Rahmani, Monsieur Karim Salhi vous dit, et c'est très bien dit, la population est vaccinée d'un vaccin nommé Selmiya. Ils ne sont pas capables de déclencher une grève générale d'un jour. Et comment voulez-vous qu'ils se ressemblent devant le palais présidentiel? Je n'ai pas demandé qu'ils se ressemblent devant le palais présidentiel. J'ai dit, Aït Saïd, le peuple doit choisir les moyens avec lesquels il accentue sa révolte. Pour nous, à l'étranger, on doit se mobiliser, mais d'une manière extraordinaire pour libérer l'Algérie. الشعب الداخل il est en prison. Donc يصعد يمانيفيستي يدير grève de la faim يطلع المراديه يروح لقصر الحكومه يشعل فيه النار. المهم راهم ضربوه بقنبله. C'est à lui de réagir. يعني دركا قادر انت قاعد 14 يوم بعد خوك اختك امك مرتك بنك بنتك تموت قدامك ما على بالكش على واحد. C'est le coronavirus. Ils sont même pas capables de l'identifier. Ou jabouh. Il y a déjà depuis hier, M. Rahmani, les hôpitaux algériens, surtout à Alger, il y a eu 200 cas de bronchite normale et ils n'arrivent pas à l'irradier. C'est la bronchite normale. Il y a un médecin qui a fait une déclaration, une conférence, il y a une bronchite et ils n'arrivent pas à l'irradier parce qu'elle est résistante aux antibiotiques. Alors, il est pour le virus. D'accord. Donc, M. Rahmani, les questions, c'est le CRUA doit faire quelque chose pour aider notre Algérie. Je veux dire, le peuple est endoctriné par la peur. Je passe. La peur, c'est vrai. Le pouvoir utilise la peur pour soumettre les populations. Parce que le خوف هو عدو الإنسان. الخوف عدو الإنسان. الخوف هو اللي خلى جماعة 11 يحكموا دولة كاملة alors que هما شرذمة. C'est la peur. La peur. لازم الشعب يلوت contre la peur. Ou il lutte contre ce qu'on appelle le manque de confiance en lui-même. لازم الشعب يثق في نفسه ويثق في القوة تاعو ويتمحور حول أي قيادة ويقدر غدوة القيادة كي تخرج هذه على النطاق اللي هو يعني قبلوا عليها يحاسبها على الموضوع هذا. Une question, comment le CRUA peut aider l'Algérie? En mobilisant les Algériens d'étrangers. On va faire un appel aux Algériens d'étrangers de se mobiliser autour du CRUA, de faire une force de frappe financière au niveau du CRUA avec une transparence totale. Il faut qu'on crée notre force pour pouvoir se déplacer de par le monde, porter la voix du peuple algérien partout dans le monde, voir les multinationales, créer des comités de vigilance, des comités de surveillance, des groupes de réflexion, de communication, un canal de communication qui ne dépend pas de ces gouvernements-là, ni des fournisseurs d'accès aux satellites, de travailler sur le net, d'avoir une force électronique réelle. On a besoin de ça. Il faut qu'on le fasse. Il faut que les Algériens de l'étranger deviennent l'armée de libération de l'Algérie. Créer des corpuscules de sabotage en Algérie aussi, M. Mehdi. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Des groupes qui ne sont pas dépendants, mais attention. Attendez les directives du CRUA quant à ça. On a des démarches diplomatiques à entamer en premier lieu, des démarches au niveau des multinationales pour qu'ils retirent leurs investissements et fassent pression pour que cette mafia se soumette à la volonté populaire. Et en dernier recours, eh ben, on va s'attaquer à toutes les installations des compagnies multinationales qui travaillent en Algérie. يعني كيما نقولوا احنا ما كانش منها خبز الدار ياكلوه البرانيه. سيتو ما بقاتش حكايه خبز الدار ياكلوه البرانيه. اي شركه تربح $1 في الجزائر لازم الشعب الجزائري يربح 2-3 دولار. هادو هما لي كونترا غانيون غانيون. كانش منها تربح هي وتمد تشيبا المافيا والشعب ما يدي والو. سي فيني. لازم امكانيات الجزائر ترجع بالفائده على الشعب الجزائري. الشركه اللي حابه تتعامل مع الجزائر بطريقه يعني عاديه قانونيه تجاريه مرحبا بها
على العين والراس. الشركه اللي جايه على اساس انها شركه مستعمره مستعبده الله يعطيها اللعن، الله يعطيها النار المعدات نتاعها. Monsieur Belkher Mohamed, il vous dit c'est pas facile de déloger cette pègre sans scrupule. La lutte continue. Monsieur Belkher Mohamed, tout à fait, vous avez raison. C'est pas facile, mais la question qui se pose, Monsieur Belkher Mohamed, est-ce que le peuple a mis les moyens nécessaires pour déloger cette mafia? Et l'un des moyens les plus importants, c'est de se fédérer autour d'un pôle politique. Tant que le peuple ne l'a pas fait, cette mafia, même si c'est une mafia d'ignorants, de débiles mentaux, d'imbéciles, mais on ne pourra rien contre tant qu'on n'a pas un pôle politique qui lui fasse face. Monsieur Rahmani, alors, Monsieur Nourdine Khamkhami vous dit, parlez un peu du CRUA, on n'arrive pas à adhérer. Il faut passer par le moteur de recherche Opera, ou bien il faut passer par le VPN, c'est CRUA.org. Vous pouvez adhérer au CRUA.org. Et là, je félicite Lyoum, Madame Najat, qui est la porte-parole du CRUA, donc pour l'Asie et pour la Chine. Félicitations, Madame. On est honoré que vous soyez notre porte-parole au niveau de l'Asie, qui est et qui sera toujours un partenaire spécifique pour l'Algérie quant au transfert de technologie. Félicitations, Madame Najat. Nous sommes honorés de vous avoir comme porte-parole. Alors, toujours M. Zeno, il vous dit il faut que le peuple réagisse avant le 21 février. Il faut que le peuple réagisse, on ne se met pas une date butoir. La réaction peut être demain. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? Pourquoi pas dans une semaine? Et ça deviendra une date fétiche. Il n'y a pas de date fétiche, il n'y a pas de date symbole. Il y a une chose qui est importante. Le jour où le peuple décide de prendre enfin son avenir entre ses mains en se fédérant autour d'un pôle politique, c'est ce jour-là où il va gagner sa bataille. نهار الشعب يتمحور حول قيادة سياسية ويقرر أنه يكون Alors, toujours M. Belkher, effectivement, il vous dit pour déclencher une grève générale, il faut structurer la révolution et élire des représentants qui font appel à cette cause. Bravo, M. Belkher. Maintenant, M. Belkher, vous devez vous comporter. انتوما يا الجزائريين الأحرار، نقول كلمة الحرار اللي ليبر، دونك الناس الحرين تاع الصح، لازمكم تتعاملوا على أساس أنكم راكم مسجونين في سجن. اللي حاب يلتحق بالكريا يبعث لنا رسالة، يبعث لنا فيا واحد مفواياجي، يبعث لنا ما يبعثهاش اوفيسيالمون، لأنه الكريا ولا يخوف الحكم هذا والكريا يخوف الحكم هذا. سي بوركوا بداو بعض المناوشات الإلكترونية اكسترا اكسترا، ومام لي سكون ابل ماشي لي موشار مي لي بسودو لاربان تاعهم. حنا pour nous il pourra rien contre le CRUA. Le CRUA, il a plus d'un jeu dans sa casquette. C'est vraiment une organisation de technocrates. ناس مخاخ ما تقدروا لهمش يا جهله. بارك. Monsieur Rahmani et Monsieur Chakib Tounsi vous dit tout le monde sait que la police va tirer pour tuer les gens. C'est pour ça que personne n'ose se battre de peur de mourir. Eh bien, écoutez, celui qui a peur de mourir, eh ben, يعيش تحت la dalle de la honte. C'est tout. كما قال لهم أبو القاسم الشابي من خاف صعود القمم عاش دوما في الحفر. مانيش حافظها قد قد مي سي ا بو بري سا. مثلا اللي يخاف من الرصاص نقول له خاف من الكورونا فيروس بليتو، ماشي من الرصاص. نضربوك بالكورونا فيروس ما نضربوكش بالرصاص. Ah oui, ils sont sournois, hein, ils ne vont pas tuer directement. Hein. La police est... Alors, ils vous disent où sont passés le 1 million d'adhérents, pourquoi ne suivent-ils pas sur le live? Il faut savoir que les 1 million sont dans le monde. Hein. Ben écoutez, peut-être le 1 million d'adhérents, c'est un mensonge. Ils ne suivent pas sur le live. هذا واش حاب يقول السيد هذا. نقول له le 1 million d'adhérents qui شافوا la présence نتاعك sur le live, ils ont quitté le live de peur d'être intoxiqués ou d'être contaminés par l'imbécilité ou l'idiotie clinique اللي عندك انت. Le jour où je voudrais gagner de l'argent, je vais demander aux gens du CRUA de suivre le live du FFV. Yabhim. Je veux pas que les gens pensent que j'utilise les adhérents. Ils font exprès pour couper le live. Le jour, je veux pas que les gens disent demain
que Rahmani appelle les adhérents du CRUA pour gagner de l'argent sur leur dos en suivant son live. Il y a brel. Donc tes questions, tu peux te les garder. Alors, j'essaie de... Le live, c'est surtout pour lire les questions. Alors, on vous dit, Madame Emel Dounia, est-ce que vous avez constitué le bureau du CRUA, soit organiser les élections au sein des adhérents? Si oui, quelle est son organisation? Eh bien, l'organisation du CRUA, là, on a nommé les porte-paroles, on a nommé le président de la commission de justice et la commission juridique, on a nommé le président de la commission de communication et des relations publiques. Les porte-paroles, il y a 4 porte-paroles sur pratiquement l'ensemble de la planète. Donc, on a l'Asie, on a l'Europe, on a les Amériques, on a l'Algérie et l'Afrique. Donc, à la finalisation des déclarations des différents porte-paroles, je serai moi-même en tant tout simplement que porte-parole Algérie-Afrique, parce qu'on a l'Asie, on a les Amériques, l'Europe aussi. M. Farid sera porte-parole pour l'Europe. Et voilà. Maintenant, pour l'élection, il faut voir le Qanoun Dakhili. On vient de finir le règlement intérieur du CRUA. On va voter, nous, ce soir, en tant que membre fondateur, la loi interne du CRUA, et elle sera publiée sur le site du CRUA. À partir de ça, on peut organiser les élections de ce qu'on appelle le conseil consultatif. Monsieur Ahmed Lamrari, يقول لك واش حكايه 150 مليون دولار اللي عطاتها الجزائر لتونس. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi les 150 millions? Pourquoi elle a donné? واش راح نقول لك واش راح C'est une aide financière, c'est ça? C'est même pas une aide. Donc maintenant, si on parle techniquement, il faut qu'on lise les 150 millions hadou, ils sont sous forme de quoi? Est-ce que ils sont sous forme, par exemple, de dégrèvement fiscal ou douanier par rapport à des produits? Attendez. Parce que les 150 millions peuvent être traduits de différentes manières. Par exemple, les produits qui rentrent maintenant, on va dégréver la fiscalité. On va importer de Tunisie un certain quota pour fournir l'ouahd au lieu d'importer d'ailleurs. Je ne sais pas exactement. L'essentiel, quelle que soit la valeur, on va donner 150 millions de dollars qu'on pourra employer ailleurs. C'est tout. On n'a plus à donner. On a effacé la dette africaine. Le minable تاع بوتفليقه هذاك le nain jardin هذاك. On a effacé une partie de la dette africaine sur instruction de France. Bien sûr, qui a monnaie autre chose mais les Africains, ça il faut le dire, parce qu'on est toujours, si vous voulez, entre guillemets, via les pieds blancs, nous sommes ce qu'on appelle un département informel de la France. C'est tout. Ça il faut le dire. لازم الشعب يفهم. هذه احنا نطالبوا بالاستقلال والحريه. ثوره 54 احنا nous sommes une continuité de ثوره 54 لانها اجهضت عمرها ما كملت. على هذه شوفوا في الاسماء نتاع الشهداء اللي ماتوا على البلاد هذه قاعدين يعاودوا يرجعوا في اوساط المتظاهرين والمجتمع. يعني الشهداء يعودوا يوما قد جاء اليوم وعادوا شهداء. دونك هذا مش صوت جزائريين اليوم، صوت جزائريين اليوم وصوت شهداء الواجب بالامس. À travers des agents. Exactement. Une question de Bichar Souli vous dit comment on peut s'assurer que nos informations personnelles sur le site du CRUA ne sont pas vénérables. Vénérables. Oui, il a écrit vénérable. Ben écoutez, on revient toujours. ما نقدروش نقولوا كاينه une solution sécurisée à 100% في الحال مع هذا. Je peux vous dire une chose. Le site, il est hébergé aux États-Unis et de par ce qu'on a payé pour la sécurité du site, il est pratiquement inviolable. Maintenant, les données, pour que quelqu'un puisse jeter un coup d'œil sur les données du CRUA, il faut un juge fédéral américain prenne cette décision-là. Et cette décision-là ne verra jamais le jour parce que le CRUA est légalement présent aux États-Unis et au Canada. Monsieur Ahmed, si on aura des cas de coronavirus, comment on peut faire face? ما نشوفهمش même pas. كيف؟ المصيبه الكحله وشنو هو؟ يا كون يضربنا الكورونا فيروس وما نفيقوش به. راح تشوفي الناس تموت ويديوها يقول لك ما تموت ربي. alors que هو قتل عمدي. On va pas les voir dans les hôpitaux. Tu verras rien. Les médias ils vont pas en مات parler. مسكين. العوام هذه بكل قاعدين نسمعوا.
والله مسكين صغير 40 سنه رقد ما ناتش 40 سنه طاح مات 35 سنه حبس قلبه مات. درك على بالنا باللي بوكو دو مور سوبيت، يعني ناس بزاف ماتوا من لي ميكرو بارتيكول تاع الديازل اللي تباع في الجزائر، لانه مسخ 200 مره اكثر من الديازل اللي متاح للاستعمال الانساني، بلوس حوايج اخرين، بلوس لي بيستيسيد، بلوس واش قاعدين ناكلوا. يجينا حنا الكورونا فيروس يقدر يخلص فينا. واش عاد تسمعي الائمه تاعهم تاع البلاستيك هذوك يوقف في المنبر ويقول لك هذا بلاء ما تموت ربي لكل اجل كتاب، والشعب يقبل. الوغ هما ضربوه ببومبا. هكا ما كانش مجرم، ما كانش بلا وطاح علينا. عصور الشعوذه. لا عند روحك انا كونتر الائمه بولحيه هكاكا، مي هما اسباب التخلف، هما التخلف بعينه. بعد بولحيه تاعهم اللي حطوها للتا بيان سور تاع بطريق الصحراء. شوفي كون جاو بولحيه كيما الفكر الجزائري بكل، كيما الفكر الجزائري كوني حاجه اخرى. لكن بولحيه اللي عندنا احنا بكل على شرابين بول البعير سيتو، تابعين الامام اصحاب الخيم والماعز والضأن والمعلقات هذه هي. ما Monsieur Rahmani, une question de Mustafa Toumi vous dit Monsieur Rahmani Hassan de Sétif, j'aimerais bien avoir des éclaircissements sur, en ce qui concerne la base militaire que les Émirats vont implanter au Mali. Merci de me répondre. Au Mali ou là en Mauritanie? Vous le précisez ça. Au Mali. Ah, il y a plusieurs. Donc ما كانش au Mali. ما كانش. Mais en Mauritanie, non. Ce n'est pas une base militaire. Il veut un éclaircissement. Donc allez-y, Monsieur Rahmani. شوفوا هذاك ليطا تاع الامارات، هذاك اللي فيه كولوار، ميني ايطا، ميني ايطا في الارض، ميني ايطا في العقليه، ميني ايطا في كلش. سي ان بوتي سو تريتون نتاع دي بويسونس. il joue le rôle d'un virus qui permet l'installation de base d'avoir de l'influence. c'est-à-dire الدول المتقدمه ما عادش توسخ يديها، عندها دي سو تريتون موسخين على باز كيما اصحاب الخليج يخدموا خدمه واش يسحقوا سيادهم. سيتادير عندك اون باز في موريتانيا خدمتها الامارات، سي كوم سي تو افي اسرائيل في الامارات. سيت. وانا من الناس اللي نقول جو ني با دو بروبليم افيك اسرائيل، جو ني با دو بروبليم افيك لي زيتازوني، ما عنديش مشكل مع فرنسا، ما عنديش مشكل مع الهند، ما عنديش مشكل مع الباكستان، عندي مشكل مع روحي. صافي دير كوا عليا انا كجزائري والشعب الجزائري والجمهوريه الجزائريه نكون قوي، العدو نتاعي يحترمني وما يقدر يدير والو. كي نكون انا ضعيف اي رخيص يتطاول عليا. العيب فينا وليس في اعدائنا. هاي الهضره تاع الصح. داكور، انا مانيش هجاله نبكي ونبكي على الزمان اللي ضيعني. انا نقول يا انا نهز السلاح وندافع عن نفسي، والسلاح نتاعي هو العلم، النظام، القانون، احترام، تقوية الموارد الداخلية البشرية، خلق دولة قوية استراتيجية، ومن بعد انا نحارب العدو نتاعي. ما تسناش العدو نتاعك يرحمك. الامريكان دار لنا، فرنسا دير لنا، وانت واش درت لروحك باش ما يديرولكش؟ انا قلتها جو دي ديجا. العالم هذا يا انت مستعمر يا مستعمر، ou tu es colonisateur ou tu es colonisé. يا شيكور يا يشكروا عليك. خير تحب تولي شيكور تبع الكريا ولا فافي، تحب يشكروا عليك تبع سلميه سلميه. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. برافو مدام. Alors, bon, ça c'est une question, mais je vous la pose, parce que... Alors, il y a une personne qui a envoyé, je ne lis pas ces questions, mais réellement, je ne vois pas... J'essaye de lire les questions, mais elles sont tellement rapides et sur deux postes différents. Alors, ça c'est monsieur... Alors, voilà, je suis désolée, c'est monsieur Nabil, mais c'est parti. Alors, 15 jours, les Émiratis le paieront. Alors, on vous dit, est-ce que, pensez-vous
qu'il viendra un jour où les Émirats le paieront très cher avec les Américains. Moi, j'ai une autre réponse. والله العلي العظيم وطيح الجزائر في يد ولادها. Les Émiratis vont le payer. لينا حنا أقسم بالله on va les prostituer. Les Bédouins du désert قادرين عليهم. بروبليم عندنا قيادة سياسية خاينة. لكن لينا حنا قادرين عليهم. والله نبدلوا لهم القبلة. ان شاء الله نهضرها بالجزائرية نبدلوها لهم. شكون اللي جاو يصليوا وفاة الدبوز. نعتوا لهم حنا الدبوز نتاع الأمازيغ الأحرار تاع الصح. لي زالجيريان تاع الصح. Alors, M. Rahmani, on dit, M. Khalid, le terrorisme est omniprésent à l'intérieur en raison du manque de divulgation des cas de corruption où il est difficile pour les citoyens de pratiquer leur vie sociale. Répondez-moi en arabe, s'il vous plaît. D'abord, répétez la question, je n'ai pas compris. Le terrorisme est omniprésent. Il pose la question en français, mais il demande omniprésent à l'intérieur en raison du manque de divulgation des cas de corruption où il est difficile pour les citoyens de pratiquer leur vie sociale. Pour lui, la corruption, c'est du terrorisme. Ah, non, oui, la corruption, c'est du terrorisme. C'est un outil terroriste financier que l'État, يعني هذا وسيلة يستعملها النظام كإرهاب للشعب وتدمير ce qu'on appelle المجتمع الجزائري في الأخلاق نتاعو في الثوابت نتاعو في التوجهات نتاعو ويضيع الشعب الجزائري. La corruption n'est pas une maladie. La corruption, نظام حكم. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour enclencher les vraies révoltes? Et vous, qu'est-ce que vous attendez, vous qui posez la question vous-même? لا قالوا لك عليا سوبرمان وانت واش تكون؟ وانت علاه ما دير والو؟ علاش انا اللي ندير؟ ها واش لازم الشعب يفهم؟ ما نستناوش لا في المهدي المنتظر لا في النبي المنتظر لا في المسيح عيسى يجي لا الدجال. عندنا مشكل حنا كل الجزائريين معينين به كل واحد يقدم واش قدر. Alors, le monde entier qui vous dit, bonsoir M. Rahmani, et à vous tous, je pense que le CRUA doit s'autoproclamer force politique officielle de la révolution. Autant la mafia a mis en place un pouvoir d'État de fait, alors le CRUA aussi. Ben, je pense que c'est ce que le CRUA va décider. Je ne suis pas seul à décider dans le CRUA. Le CRUA, c'est une décision collégiale, concertée, entre les membres fondateurs de l'exécutif et demain avec le conseil consultatif élu. يعني قرارات اللجنة الثورية للاتحاد والعمل قرارات جماعية قرارات نتاع القيادة نتاعو والتي يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة الاستشارية المنتخبة ضمن الكرويا. الكرويا تسير نتاعو تسير قانوني ديمقراطي ما فيهش قيادة تحتم نفسها أو قرارات انفرادية. ما نمنوش حنا بالتسيير الفردي تاع الإنسان، حنا نمنو بالجماعة والتسيير التكنوقراطي الجماعي. Alors, Madame Amel, elle vous dit, je n'ai pas douté un seul instant quant à la réussite du moins des adhérents au sein du CRIA de l'élite algérienne à l'étranger. Qu'en est-il des adhésions en Algérie et il est où il est moins connu? On a beaucoup d'adhésions dans le Jazair, malgré les difficultés qu'ils ont à adhérer, à se connecter. Le problème, c'est qu'on a des pointures en Algérie, donc on a قيادات نتاع الكريا في الجزائر، لكن ما نقدروش نضحيو بها. في الحالة هذه، على هذه حنا الكريا في الجزائر jamais تشوفوا الوراس. Ils existent, ils sont au sein de la société, mais jamais نفتحوهم أمام النظام هذا، لأنه ما كانش سياسة في الجزائر. D'ailleurs, il y a eu vendredi des slogans, c'est des femmes qui ont timidement, elles ont levé des slogans CRUA.org, mais très timidement, donc ça commence. Vive les femmes en tous les cas algériennes. En tout cas, la femme algérienne, moi je la salue dans l'histoire, je la salue maintenant, je la saluerai demain. المرأة الجزائرية مرأة محاربة مقاتلة وحرة تاع الصح. عمرها لا تكون عبد، عمرها لا تكون اسكلاف.
Et aussi, Hirak, comment on peut savoir si on est accepté par Cruin? Vous envoyez des emails, des réponses ou... Non, parce que quand vous adhérez sur le site, l'adhésion elle est automatique. Vous pouvez imprimer votre carte, votre numéro, ou ne pas l'imprimer, ou le garder sur une boîte mail, ou dans le cloud. Dire qui m'a habité. Tout le monde est accepté. شوفوا الكرويا سي تري سامبل باش نفهمكم. الكرويا عنده قانون داخلي كيما لوطولوت. حتى يجينا ان اسبيون درك. ان اسبيون بعثوا هاد التلفون والناس اللي معاه ويدخلوا للكرويا نقبلوه. باسكو علاه سي اون اوتوروت. تخرج منها صافي دير ديت اكسيدون دو سيركولاسيون. حتى وتجي ما عندك ما تقضي. سي اون اوتوروت هك. دونك تقبل الناس الكل. اللي يخرج طريق صافي دير اكسيدون. يشعلوا عليه كاع الفلانات. tous les feux seront braqués sur lui. اللي يمشي à contre-sens كيف يبان tout de suite. Et attention, il faut comprendre une chose. Le CRUA, face à ce genre de personnes qui sont détectées comme faisant partie de la mafia algérienne et qui essaient de tenter quelque chose, le CRUA est très, très dur dans sa réaction. Très dur dans sa réaction. Et même si le CRUA s'estime plus haut que ces gens-là, le FFV. Oui, que les gens le sachent, monsieur Rahmani. Le FFV est là aussi. D'accord. Et le FFV est intransigeant. Alors, Alistera vous dit pourquoi vous en donnez trop de détails sur les actions du CRUI à venir. N'avez-vous pas peur qu'ils avortent vos plans? Un peu de discrétion et de mise. Eh bien, qu'ils essayent. Au contraire. Qu'ils essayent. Nous, on travaille en toute transparence. Et on explique ce qu'on va faire pas à pas. C'est à eux d'essayer d'avorter nos plans. Si on arrive réellement à créer ce qu'on appelle une dynamique des Algériens de l'étranger, واحد ما يقدر يحبسها, واحد ما يقدر ينفلونسيها, ça sera une force de frappe financière, politique, populaire extraordinaire. Vous savez que 1 million d'Algériens à l'étranger, s'ils décident demain de cotiser chacun 1000 €, on aura une force de frappe de 1 milliard d'euros. على بالكم واش نقدروا نديروا بها؟ ما نديروش بها اون شان دو تيلي، نديروا بها 10. ما نديروش بها ان سيت كوم، نديروا بها 10. ما نديروش بها دي دوكيومونتير كي اكسبليك كيفاش الشعب الجزائري قاعدين يقتلوا فيه دو مانيير انديريكت، نديروا 10. On va exposer des films, ce qu'on appelle des petits films, ce qu'on appelle des courts-métrages qui expliquent la situation du peuple algérien. C'est quoi la révolution? C'est quoi la contre-révolution? On peut expliquer comment les Occidentaux utilisent les courants islamistes d'obédience qatari ou d'obédience saoudienne pour casser les révolutions réelles et réprimer les peuples de manière directe ou indirecte. Comment ils divisent par la religion et la foi, en utilisant la religion et la foi, sachant que nos peuples sont des peuples très conservateurs religieux et qui sont sentimentaux. Ils instrumentalisent. Ils instrumentalisent, voilà. Donc, M. Rahmani, on vous dit toujours le peuple est conscient qu'il doit se révolter, mais il faut faire donc, des directives, donc celles du CRUA. C'est tout. Mais je ne suis pas sur la décision du CRUA. Je suis juste maintenant un porte-parole du CRUA parmi 4 autres porte-paroles. Donc voilà, pour les gens qui ont des doutes, je ne suis pas le président du CRUA, je suis juste maintenant un porte-parole du CRUA. Non, je comprends, M. Rahmani, Chab Jazairi, il est pressé parce que ça fait pratiquement une année et pour lui, rien n'a changé, effectivement, mais beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas croire, hein, M. Rahmani, il faut leur dire que beaucoup de choses ont été faites. Il y a du travail qui a été fait. M. Chab, il a fait beaucoup de choses mais qui ne se sous-estiment pas, Chab Jazairi. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est des directions plus techniques, on va dire. شوفوا هي كيما الدعوه المحمديه تاع محمد عليه الصلاه والسلام بدات في السر من بعد جاء الوقت الامر بالعلن. درك حنا كي كملنا النظام الداخلي نتاعنا ونعلنوا رايحين نخرجوا للعلن. جاء الامر بالاعلان بالكريا وبثوره الكريا على النظام الفاسد. لكن الاحداث الحاليه هذه راهي خرجتنا من الجلد نتاعنا. كيفاش تجيبوا ناس ربما حاملين الفيروس تشدوهم في وسط الشعب وتطلقوهم. هذه راهي قنبله. راهي قنبله. النظام هذا ارهابي 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 ارهابي. Alors, des propositions, M. Adam, il vous dit, M. Rahmani, je suis informaticien, si vous voulez mettre en place une radio en ligne, faites-le moi savoir.
Avec grand plaisir, envoyez-nous un email sur lecruya.org et on prendra tâche avec vous. Ensuite, Monsieur Rabh Dari, qu'est-ce qu'il faut faire pour le CRUA ici à Montréal? Écoutez, prendre la tâche avec les gens du CRUA, notamment avec Monsieur Mukhtar, qui est aux États-Unis. Oui. Il est accessible. Vous lui envoyez un mail. Et bien sûr, le CRUA est ouvert à tous les Algériens. Le CRUA, c'est une dynamique. C'est un outil. Absolument. Ce n'est pas une idéologie. Le CRUA, il faut que les Algériens étrangers comprennent. Il n'a pas de caractère idéologique. C'est un outil formidable de cohésion nationaliste, patriotique, qui vise à libérer l'Algérie et à créer un état de droit souverain. Alors, une question de Ayman Faisal. Que pensez-vous de la provocation d'Erdogan contre la France? Ce n'est pas la provocation d'Erdogan contre la France. Du moment que c'est entre Erdogan et la France, nous, ça ne nous concerne pas. Maintenant, la provocation réelle, c'est notre gouvernement à nous. C'est notre gouvernement à nous. Maintenant, s'il y a des vérités historiques, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire. On n'a pas à s'excuser pour un crime dont on est les martyrs. On n'a pas à taire un crime que notre peuple a subi dans sa chair. Donc là, c'est une autre paire de manches, c'est l'histoire. Et l'histoire du peuple algérien, elle est douloureuse. Oui, l'Algérie a payé très cher. On a payé très cher. Très cher. On a subi colonie après colonie. En fait, M. Rahmani, Chab Jazairi, il n'a jamais connu la liberté. Exactement. Il ne sait pas ce que c'est. Donc forcément, il peut pas. Comme il ne sait pas ce que c'est, donc quand il sait ce que c'est ne serait-ce que la liberté de penser, je pense que demain. Il dort à Brassas. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Il sait pas. Parce que la liberté, ce qu'on leur montre pour eux, la liberté, c'est de sortir. Non, c'est la liberté de penser, d'être libre, de faire ce que je veux. Dans un état de droit. La liberté dans un état de droit, c'est que l'Algérien, يرقد مهني وينوض مهني. C'est ça la liberté. Il n'a jamais connu ça, M. Rahmani. Il n'a jamais connu ça. Donc, à nous de le. Il est temps. Voilà, il est temps. Et il va vraiment apprécier. En tout cas, pour les générations futures et pour nos enfants et nos petits-enfants, ils vont vraiment apprécier ça. Pour nous. Oui, pour nous, mais on pense aussi. Pour nous aussi. Aux générations futures, parce que c'est très important qu'ils vivent dans un climat serein où on a des. L'Algérien, je ne sais pas il a du génie. هاد الناس واش داروا؟ خلاو ولاد نتاعنا ما عندهمش الحق يحلموا. Le jeune algérien ne rêve plus. ما عادش يبني دي بروجي في راسو. Et pourtant il a du génie. Il a du génie. ما عادش يبني دي بروجي في راسو. عاد الجزائري الصغير كيزداد يقول لك نهرب نقلع نحرق. ما عندوش ان راف. ما عادش يقدر يماجيني حياته في الجزائر. C'est ça le but, c'est casser et détruire les rêves. نجحوا فيها. Ils ont détruit le rêve, détruit l'espoir. حطموا الامل, حطموا الحلم, le rêve de quelqu'un. Je rêve d'être quelque chose sur mon pays, ونخدم وندير ingénieur ونبني ونعيش etc. ونفن بابا ونفن ما. هارب برك. تقول له تروح للخارج كون يموت باباك ما تشوفوش, يقول لك الله غالب, وتموت امك الله غالب. On les voit. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Rahmani, alors Monsieur Adam vous répond, il dit ok, je vais faire ça, un email en sachant que je suis déjà adhérent au CRUA. Merci Monsieur Adam. Il n'y a pas de problème, vous envoyez un mail sur l'adresse mail du CRUA et on vous répondra nécessairement. Sauf حاجة وحدة, sinon ابعت sur ffvive@gmail.com. Là, je vous répondrai personnellement et j'envoie au CRUA parce qu'on a plus d'1 million, donc 200 000, et on est en train de communiquer avec tout le monde. Alhamdoulilah, c'est un succès, mais c'est pourquoi on est en train de se structurer pour répondre à هاد الناس بكل وباش نتعاملوا مع هاد الناس بكل. كاين des sympathisants de loin mais qui ne comprennent pas, mais ils sont sympathisants pour l'initiative. Il y a des gens qui veulent être actifs. Il y a différents seuils d'adhésion au CRUA. Le CRUA, c'est un outil. الناس تفهم كي تجي للكريا واحد ما حيطاكسيك, واحد ما حيقول لك علاش انت اسلامي ولا علاش انت شيوعي ولا علاش انت لايكي, ولا راح يقول لك حاجه واحده,
on discute de l'indépendance d'Algérie, de l'état de droit. ومحتاجين l'avis et la technicité de tous les Algériens. Parce que كل واحد يقدر يجيب فكرة، الفكرة تاعو elle peut construire un projet meilleur. C'est ça l'idée, c'est ça le but. C'est plus on a d'Algériens qui apportent de la nouveauté, qui apportent de l'intelligence, qui apportent un savoir, plus notre projet sera meilleur et sera mieux construit et plus solide. Le CRUA ما فيهش زعامات، لازم يفهموا الناس. Le CRUA ما فيهش زعامات. Il n'y a pas de زعامات. Il n'y a pas de زعامات dans le CRUA. لازم الناس تفهم ما كانش زعامات. ما كانش. On est tous sur le même pied d'égalité. Bien sûr, il y a une structuration باش ما تكونش فوضى. Mais toutes les idées sont ouvertes. Plus on a du monde, les commissions vont être élargies. Ça veut dire quoi? Le journal Qadaiya, elle sera étoffée avec des micro-spécialités. Le journal Iqtisadiya kif kif, le journal Al-Alaqat Al-Doualiya kif kif, le journal la communication kif kif. Et c'est de cela qu'on parle, de bâtir un projet ensemble au sein du CRUA qui permettra. Et le CRUA, dès que nous aurons une marhala intiqaliya, ونحتموا على هذه المافيا انها تدخل تحت الكريا وتخضع المطالب الشعب، لو كريا يروح وتوجهنا لمرحله الحزبيه والايديولوجيات والافكار امام الشعب والاعلام. سي اوت شوز. مي بور لانستون عندنا معركه ضد استعمار. Alors, une question pour le CRUA. Alors, KZ, est-ce qu'il y a des frais d'adhésion au CRUA? Je veux juste savoir si c'est le cas ou bien si c'est une arnaque. Alors, il y a plusieurs. Wallah, je ne répondrai pas. Non, mais M. Rahmani, je vais lui répondre. Non, je vais lui répondre. Je ne répondrai pas à ces gens-là. Parce que Hadou, c'est du doubab indirect. Pour ceux qui avaient l'intention de répondre, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas de frais d'adhésion. Vous pouvez adhérer comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs formules. À vos devoirs, tout simplement. Et s'il était déjà parti, il aurait vu qu'il n'y avait pas de frais. Non, mais ça, c'est des gens qui veulent semer le doute. حبوا يطيحوشك. ما كانش اديزيون قال تشترك مش حزب سياسي هذا. لكن quand il y a une appel à fond كل واحد et en plus il va éditer sa facture lui-même et il aura, il pourra la présenter. Et c'est géré dans toute la transparence. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr, le CRUA il rentre en guerre, il aura besoin de financement, mais الناس نتاعو برك. On n'accepte pas الناس اخرين. D'ailleurs, voilà, d'autres vous demandent, monsieur Moudjahid Zaheri vous demande comment peut-on faire des dons pour le CRUA et l'Algérie. Ça, il faut voir avec directement sur le site du CRUA. À notre niveau, on ne gère rien du tout. On gère pas, en tout cas, on gère pas l'argent. Voilà, monsieur Rahmani, je crois qu'on a fait le tour. On s'excuse pour les questions qu'on n'a pas pu répondre parce que Doubeb. Mais on commence à y répondre à partir de demain. Moi, je vais sélectionner les questions, répondre juste aux questions Tannas à partir de demain. Je commence pour 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes et je réponds aux questions Tannas les plus intéressantes par respect pour eux. Je voulais juste, monsieur Zino, qui vous dit si le peuple a écouté monsieur Rahmani depuis le mois d'avril, on n'est plus là aujourd'hui. Parce que. C'est vrai. Ouais. Mais allez, monsieur Rahmani, il dit que vaut mieux, comment on appelle ça, reculer pour mieux sauter. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Monsieur Rahmani. Bonsoir tout le monde.